دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی سیریز میں آج ایسے نبی کا ذکر ہے جنہیں ان کی موت کے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا گیا اور جن کے بیٹے اور پوتے ان سے کافی بڑے تھے، اور یہودی ان نبی کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ وہ کس بنا پر انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کے بیٹے ان سے کس طرح بڑے تھے، اور اللہ نے انہیں 100 سال بعد کیوں زندہ کیا؟ یہ تمام حقائق جاننے کے لیے یہ ایمان افروز ویڈیو اور اللہ کی قدرت کا چھوٹا سا مظاہرہ جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد مبعوث فرمایا۔ یہ 612 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں صدقیہ نامی بادشاہ تھا جو بہت اوباش اور عیاش تھا۔ جب اس نے بھی انبیاء کی بات نہ مانی اور خدا کی نافرمانی کرتا رہا تو بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی اور بدعمالیاں حد سے تجاوز کر چکی تھیں اور ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود بھی جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم اور سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا وہ مسلط ہوا، جو بنی اسرائیل کے اوباش قسم کے بادشاہوں کے لیے قہر الہی کا نمونہ تھا۔ اس نے یروشلم اور ہیکل کے تمام مال و اسباب کو جمع کر کے تمام شہر اور ہیکل کو آگ لگا دی اور سب کو جلا کر راکھ کر دیا، اور ہیکل اور شہر تک کی بنیادوں کو اکھاڑ کر میدان بنا دیا۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء کو قتل کیا گیا، اور تورات کا ایک عالم بھی زندہ نہ بچا اور نہ ہی تورات باقی رہی۔ تاریخ کے مطابق بادشاہ بخت نصر نے 1 لاکھ سے زیادہ باشندوں کو قتل کیا اور تقریباً 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا، اور تقریباً 1 لاکھ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا اور اپنی لونڈیاں اور غلام بنائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے جن کو بخت نصر نے قیدی بنایا تھا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے کسی طرح نکل آئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس کی طرف نکل آئے۔ اپنے شہر کی ویرانی، تباہی اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں دیکھ کر وہ رو پڑے۔ ہر طرف دیکھا لیکن انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی، لیکن انہیں کچھ پھلدار درخت نظر آئے جو پک کر تیار ہو چکے تھے، لیکن انہیں توڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو نہایت حسرت سے ان کی زبان سے یہ جملہ نکل پڑا کہ شہر کی ایسی اور ویرانی کے بعد اللہ رب العزت کس طرح اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے درخت سے کچھ پھل کھائے اور انگور کا رس نچوڑا اور اپنے پاس رکھ لیا، اور گدھے کو درخت کے ساتھ باندھ کر خود درخت کے نیچے لیٹ گئے تو آپ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اسی حالت میں اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا سے اوجھل رکھا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ 70 برس کے بعد فارس کے بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے بیت المقدس کے ویران اور بے آباد شہر کو دوبارہ آباد کیا، اور بچے ہوئے بنی اسرائیل کو جو اطراف میں بکھرے ہوئے تھے سب کو وہاں دوبارہ بسایا، نئی عمارات اور نئے باغات بنا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ بارونق اور خوبصورت بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے تو وہ چاشت کا وقت تھا، اور جو دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو وہ عصر کا وقت تھا۔ تو آپ سمجھے کہ دن کا کچھ حصہ ہی سویا ہوں، حالانکہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ آپ نے اپنے گدھے کو دیکھا تو وہ ڈھانچہ بنا ہوا تھا اور اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، اور کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک حالت میں تھی، اور اپنے چہرے کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا تو وہ بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ آپ کو زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یا براہ راست ان سے دریافت کیا کہ اے عزیر، تم یہاں کتنی دیر سوئے ہو؟ تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق عرض کیا کہ صبح چاشت کے وقت سویا تھا اور عصر کے وقت اٹھا ہوں، یعنی دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اے عزیر، تم اس حالت میں 100 برس تک رہے ہو۔ اب قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کسی قسم کی بدبو نہیں پیدا ہوئی اور نہ کھٹاس، اور اسی کے ساتھ اپنی سواری کے گدھے کو بھی دیکھو کہ مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، اور یہ سب کاروائی اس لیے کی گئی کہ ہم تجھ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائیں۔
ए उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम तमाम हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर गोश्त पोस्ट चढ़ाकर गधे को जिंदा करते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से गधे को उनके सामने जिंदा किया। आहिस्ता आहिस्ता हड्डियां उभर कर जमा हो गईं। हर चीज सिमट कर अपनी जगह पर आ गई। ढांचा बनकर उस पर गोश्त पोस्ट पैदा हो गया और गधा अपनी असली हालत में आ गया। यह सब देखकर हजरत उज़ैर ने बुलंद आवाज से कहा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वो ही मौत के बाद दोबारा जिंदगी देने वाला है। अब जब बस्ती की तरफ निगाह की तो देखा कि बस्ती भी खूब आबाद थी। नए नए मकान बन चुके थे, पर जो लोग भाग गए थे वो फिर आकर आबाद हो गए और बूढ़े हो चुके थे। इस वाकया को अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत 259 में बयान फरमाया है। या उसी तरह आपने उसका वाकया मुलाहिजा नहीं किया जो एक बस्ती पर ऐसी हालत में गुजरा कि वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। उसने कहा कि उस बस्ती को अल्लाह ताला क्यों कर जिंदा करेगा और आबाद करेगा। उस पर अल्लाह ने उस शख्स को 100 साल तक मुर्दा रखा, फिर जिंदा कर उठाया और उससे पूछा कि तू कितनी मुद्दत उस हालत में रहा। उसने कहा कि 1 दिन या उससे भी कम। तो अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि तू उस हाल में 100 साल रहा। अब तो अपने खाने पीने की चीजों को देख ले, उनमें जरा तगय्युर ना हुआ, और अपने गधे को भी देख ले। और इस तमाम कार्रवाई से हमारा मकसद ये है कि हम तुझको उस जमाने के लोगों के लिए एक निशानी बताएं, और तू अपने गधे की हड्डियों की तरफ देख कि हम उनको किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर किस तरह गोश्त चढ़ाते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम उठकर बस्ती की तरफ गए और लोगों से पूछा कि क्या आप उज़ैर को जानते हैं। तो लोगों ने कहा कि हाँ, वो अल्लाह के नबी थे और उन्हें गुजरे 100 साल हो चुके हैं। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो अल्लाह का नबी उज़ैर मैं ही हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल तक सुलाए रखा और अब दोबारा जिंदा किया है ताकि तुम लोगों की इस्लाह कर सको। लोगों ने आपको हजरत उज़ैर मानने से इनकार कर दिया। उस बस्ती में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी, और उस बूढ़ी औरत के हाथों में आप बचपन में खेले थे। उस औरत को लाया गया क्योंकि वो अंधी थी और कहा कि जिस हजरत उज़ैर की कहानियां आप हमें सुनाती हैं, हमें उसकी निशानियां बताएं। उस औरत ने जो जो निशानियां बताई वो सब हजरत उज़ैर में थी। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अल्लाह ताला हजरत उज़ैर की हर दुआ कबूल करते थे और उनका हाथों में अल्लाह ने शिफा रखी थी। अगर आप अल्लाह के नबी हैं, हजरत उज़ैर हैं, तो दुआ कीजिए कि मेरी आंखों की रोशनी लौट आए और मेरा फालिज भी ठीक हो जाए। तो हजरत उज़ैर ने दुआ की तो उस औरत की आंखें ठीक हो गई और उसका फालिज भी ठीक हो गया। तो उसने हजरत उज़ैर को देखा तो बुलंद आवाज से कहा कि कसम है मुझे पैदा करने वाले की, यही उज़ैर है, यही अल्लाह का नबी है। वो चंद लोग हजरत उज़ैर के हाथ चूमने लगे और हजरत उज़ैर को लेकर बनी इसराइल के लोगों के पास आते हैं, जहां हजरत उज़ैर का बेटा और पोते भी मौजूद थे जो बूढ़े हो चुके थे। वो बूढ़ी औरत सबको बताने लगी कि अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर हैं। बहुत से लोग सवालात करने लगे। इतने में आपके बेटे ने कहा कि मेरे बाबा के कंधे पर एक काले रंग का मसा था जो चांद की तरह था। अगर आप वाकई मेरे वालिद हजरत उज़ैर हैं तो दिखाएं। हजरत उज़ैर ने अपना कुर्ता उतारा तो तमाम लोग देखने लगे। कंधों के दरमियान वही निशान मौजूद था। फिर लोग खुश भी थे और हैरान भी कि अल्लाह ने उनके नबी को वापिस उनके दरमियान भेज दिया है। जंग के दौरान तौरात के तमाम नुस्खों को जलाकर राख कर दिया गया था, तो बनी इसराइल के पास ना तो तौरात का कोई नुस्खा बचा था और ना ही तौरात का कोई हाफिज। लेकिन हजरत उज़ैर तौरात के बहुत बड़े हाफिज थे। तो हजरत उज़ैर ने सबको जमा किया और उनके सामने तौरात को अव्वल से आखिर तक पढ़ा और तहरीर कराया और एक किताब की शक्ल में मुरत्तब कराया। बाज इसराइली रिवायत में है कि आसमान से चमकते हुए 2 शहाबे साकिब उतरे और हजरत उज़ैर के सीना में समा गए, और तब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अस्सर नौ तौरात मुरत्तब करके दी। जब हजरत उज़ैर इस काम से फारिग हुए तो बनी इसराइल ने इंतहाई मुसरत का इजहार किया और उनके दिलों में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कदर मंजिलत 100 गुना बढ़ गई, और आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत गुमराही की शक्ल इख्तियार कर गई और उन्होंने हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा मान लिया। यहूदियों का हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा मानने की 2 वजह हैं। एक ये कि अल्लाह ने उन्हें 100 साल बाद दोबारा जिंदा किया, और दूसरा ये कि हजरत मूसा जब कोहे तूर से तौरात लाए तो अलवाह पर लिखी हुई थी।
मगर हजरत उजैर ने लोह या मकतूब लाकर देने की बजाय हर्फ ब हर्फ अपने सीने की लोह से हमारे सामने नकल किया है। और हजरत उजैर में ये कुदरत जब भी हुई कि वो खुदा का बेटा है और उन्हें एक किताब की शक्ल में मुरतब करवाया कि हजरत उजैर अल्लाह के बेटे हैं तो उन पर इतनी करम नवाजियां हुई। इसलिए जिस तरह ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, इसी तरह यहूदी हजरत उजैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं। नाउजुबिल्ला। अल्लाह ताला ने इस अकीदा अबनियत को मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अल्फाज से रद्द फरमाया, जैसा कि सूरह तौबा में है। और यहूद की एक जमात कहती है कि उजैर अल्लाह का बेटा है और नसारा कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनकी मुंह की बातें हैं, जो बातें उनसे पहले के काफिर किया करते थे। इन्हीं जैसी बातें ये भी कहते हैं। खुदा उनको हलाक करे, ये कहाँ फिरे जा रहे हैं। इसके अलावा अल्लाह की वहदानियत का मुकम्मल सबूत सूरह इखलास में है। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम अपनी आखिरी उम्र तक बनी इसराइल में ही रहे और बनी इसराइल की रुश्तो हदायत का काम करते रहे और वहीं उन्होंने वफात पाई। अगर आपको हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर मबनी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होगी। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।